پھر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں بس۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا رہ لیا، روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا رات میں کھا لیا ختم، نہیں، یہ رام روزہ نہیں ہے، اس کو بھوکا کہتے ہیں۔ یہ تو آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، پھر اس دن کی کیا خاص بات ہو گئی؟ اس دن کی خاص بات یہ ہے عزیز دوستو بزرگوں کہ تمہارا روزہ حقیقت میں روزہ بن جائے۔ روزے میں ہیں آپ اور آپ غیبت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ روزے میں ہیں اور آپ چغلی کر رہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ روزے میں ہیں کسی کی برائی سن رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ پورے جسم کے مکمل حصوں کا نام ہے۔ آپ نے ہاتھ کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے دماغ کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے ناک کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے زبان کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے پیر کا روزہ رکھنا ہے، ایون یوں سمجھ لیں آپ نے اپنے انگلیوں کا تک روزہ رکھنا ہے۔ اس ڈیجیٹل زمانے کے اندر اگر آپ بات کریں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ کر رک جاتی، تب جا کر آپ کا روزہ ہوتا ہے، ورنہ صرف آپ بھوکے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف بھوکے رہیں گے مگر ان کو ثواب کا سا کا نقطہ بھی نہیں مل پائے گا۔ صحابہ حیران ہوئے، اتنا لمبا روزہ، اتنی لمبی بھوک پیاس کو برداشت کرنا، پھر بھی ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا نقشہ کھینچا اور کھینچ کر کہا کہ دیکھو روزہ رہ رہے ہو تو یہ سارے کام کرو، روزہ رہ رہے ہو تو یہ مکمل عبادتیں کرو، روزہ رہ رہے ہو تو یہ مکمل اللہ کی فرما برداری میں لگے رہو۔ سمجھ میں ہی بات، یہ ہم کو کرنا ہے، ورنہ تو کوئی کام آنے والی یہ عبادت آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھو رمضان کے اندر جتنا آدمی فری ہوتا ہے اتنا عام دنوں میں وہ فری نہیں ہوتا۔ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ فجر کی نماز پڑھ کے وہ تو سونا ہے، اگر آپ اشار رہ گئے کسی ظہر کی نماز سے پہلے یا پھر ظہر کی نماز کے بعد، اگر آپ نے تلاوت کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھا تو 100% یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یا تو مارکیٹ کی بات کی، یا تو اپنے دوست احباب کی غیبت کی، یا پھر نہیں تو کوئی تیسرا وہ کام کیا جو اللہ کو نہیں پسند تھا۔ اسی لیے اب دل پر ہاتھ رکھیں، ابھی کوئی زیادہ روزے نہیں ہوئے ہیں، آج تو دوسرا روزہ چل رہا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا روزہ، کیا میں اپنی زبان سے جھوٹ بولا ہوں آج؟ نہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑا عالمیہ بن کر بیٹھا ہے ہمارے مسلمانوں کا، روزے میں ہے تو گالی نہیں دیں گے، روزے سے نکلنے کے بعد گالی دیں گے۔ یہ سب ریل کا اثر پڑ گیا ہمارے مسلمانوں کو، یہ سب ایک بہت بہترین ریل بنائی گئی، اس میں کہا بندے نے اس کے کالر کو پکڑا، کہا کیا کر گالی گلوچ کیا، اس نے کہا کہ اگر میں روزہ نہ ہوتا تو بتاتا نہیں۔ آپ کو وہ گندی حرکتیں روزے کے علاوہ میں بھی نہیں کرنا ہے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو رکنا ہے۔ ہاں روزے کے اندر خاص طور سے متوجہ کرایا گیا ہے کہ آپ کو رکنا ہی رکنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ بزرگان دین، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل قیامت میں اللہ حشر کے میدان میں ہمیں اٹھائے اور کہے کہ تیرے رمضان کے روزے ایک بھی کام نہ آئے تو آپ بتاؤ میرے بھائیو اب کہاں جائیں گے ہم بھیک مانگنے کے لیے؟ وہاں پر ہے کسی کے پاس چارہ؟ یہ روزے کیسے مکمل ہوتے ہیں؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، میں سب خلاصے کے طور پر 3 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح جب آپ نے سحری کا آخری گھونٹ لیا، بس اس کے بعد تمہارا روزہ میرا روزہ شروع ہوا۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم اپنے افطار کا ایک گھونٹ پھر لیتے ہیں، یہ مکمل اتنا ڈیوریشن ہوا،
12.5 घंटे, 13 घंटे का रोजा हो गया। अब यहां देखो बुजुर्गान दीन, क्या करना है? आपकी जुबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चीज, ओके। दूसरी चीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी चीज अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, बस इसके अलावा चौथी कोई चीज आपके जुबान पर ना आए। अगर आ रही है तो समझ ले मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, गया आपका रोजा काम से, आपका रोजा खत्म। अब क्या होता हमारे पास, सुबह फजर की नमाज पढ़ के दे सोते हैं जनाब आला, इतना खतरनाक सोते हैं, तो खैर मैं तो अच्छा ही समझूंगा वो सोना। सो जाते हैं, जोहर में उठते तो बशाशत होती, इंतहाई हशाश बशाश चाक चौबंद दिखता है इन्हें। अब ये जो बंदा सोया है, अब सोने के बाद क्या करना जी बोलो? सहरी में दबा के खाने की वजह से नींद आई तो ठीक है, सोना भी इबादत बन गया। अब यहां देखो तकाजा सहरी का खाने पे नींद लगी, अब सो के उठने के बाद बशाशत आई तो किस बात का तकाजा करती? बॉडी इबादत करो, ये करती ना। अब इन्हें क्या करते हजरत, उठ के सीधा सीधा बेहतरीन तरीके से एक 4-5 को ले लेके बैठ के अब शुरू हो जाती, बेकार की बातें इनकी उनकी सब शुरू हो जाती है। उसके बाद लियो अब पूरी की पूरी तुम्हारी इबादत गारत हो गई। और ये देखो सबसे बड़ा मसला, खजा भाई नहीं बोलना, अल्लाह माफ करे, बोल के गीबत करके ये समझते हैं कि हमने रमजान में बहुत बड़ा काम कर दिया। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुसलमानों का। बशीर भाई मैं अल्लाह माफ करे तौबा, किसी के बारे में नहीं बोलना, ये तुम्हारा बोलना ही इस बात की दलील है कि तुम परफेक्टली गीबत करना चाह रही हो उसकी। ये तो आम दिनों में भी नहीं करना है, आपने रमजान में तो कर कर अपनी गुनाहों में तो सर चढ़ा दिया। बुजुर्गान दीन, अजीज दोस्तों, नौजवानों, समझो इसको कि अल्लाह ने रमजान में शैतान को बंद किया है, नफस को बंद नहीं किया है। शैतान को अल्लाह ने जकड़ कर रख दिया है, आपके और मेरे नफस को अल्लाह ने खुला रख दिया है। कितने ऐसे मुसलमान हैं सहर कर कर सो जाते हैं, जोहर में उठते हैं, नमाज चली गई, आपने तो सहर कर लिया जो मसनून था, फर्ज काम जो तुमने करना था जरूरी तौर पर उसको छोड़ दिया। हम अपना शेड्यूल तैयार करें, अपने रोजाना की जिंदगी को वाकईतन बदलने की, इस्लाह की फिक्र करते हुए काम करें, तब जाकर देखें आपकी जिंदगी के अंदर कितने रमजान आए होंगे। अगर मान लीजिए अगर यहां कोई 20 साल के हैं, 15-14 साल में अगर किसी को होश आया है तो 6 रमजाना गुजर गए, चेंजेस आए बॉडी में, चेंज आया अपनी जिंदगी के मरहले में। अगर 30 साल मान लिए तो 15 रमजाना आ गए, आया किसी के अंदर बदलाव, आया किसी के अंदर रमजान के बाद एक भी नमाज नहीं छूटी। क्यों नहीं आ रहा बदलाव? बदलाव इसलिए नहीं आ रहा, रमजान को हमने सिर्फ और सिर्फ घर के बेडशीट्स बदलने को लाजिम कर लिया है। रमजान बोले तो घर को चुन्ना डालने को जरूरी समझा है। रमजान बोले तो घर के वो सामान जो पुराने हो गए हो उसको फेंक कर नए लाने को समझ लिया है। और रमजान हमने समझ लिया है कि अब किचन के अंदर सारे वो सामान भर दो जिसको रमजान भर मजे मजे से खाएंगे। 2 चीजों का माना रमजान हो गया। इन 2 चीजों से बाहर निकलना होगा मुसलमानों को, तब जाके आपका रमजान रमजान होगा। वरना तो मेरे भाइयों या आपका रमजान सिर्फ और सिर्फ दिखावे का पकवान का महीना हो जाएगा, याद रख लेना इसको। अजीज दोस्तों, एक बहुत अहम चीज जो मैंने आपके सामने जिक्र कर दी है वो ये है, कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। अफसोस की बात है कि मुसलमान को कुरान नहीं आता तो फिर किसको आता? मुसलमान कुरान नहीं पढ़ सक रहा तो फिर कौन पढ़ना? मुसलमान कुरान के ऊपर उंगली नहीं फेरा तो फिर कौन फेरना? कौन जिम्मेदार है इसका? बोल साहब नहीं आता जी, वो उर्दू मीडियम से नहीं पढ़े ना। हम उर्दू मीडियम से पढ़ो न को पढ़ो, कुरान अरबी मीडियम से है, अरबी आपको आना,
آپ انگلی رکھ کے پھیر کے یہ ایک پارا اگر آپ نے کسی کے پاس پڑھ لیا، سمجھ جاؤ آپ کو پوری قرآن آ گئی. انگلش میں پڑھ رہے ہیں. اب ہمارے پاس انگلش میں ایک ہی جملہ استعمال ہوتا، میں اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں. قرآن میں ایک لفظ آیا ہے ظلہ. کیا آیا بولیے ایک مرتبہ؟ ظلہ. اگر آپ کی زبان دانتوں کے ذرا باہر آئی تو وہ ظلہ ہوتا، اس کے معنی ہوتے سایہ دینا. ہو گیا؟ ایسی ایک ورڈ آیا ظلہ. ایسا بولیے آپ ایک مرتبہ، ظلہ، ذرا منہ چوڑا کر کے. اس کے معنی آتے ہیں ذلت و خوار ہونا. ہو گیا؟ ایک اور معنی آتے ہیں عربی کے اندر ذلہ، دانتوں کو مضبوط پکڑ کے. کیا؟ ذلہ. اس کے معنی آتے ہیں عربی میں کسی کا پھسل جانا. اب دیکھو یہ تین ورڈوں کو رکھو آپ، اور یہی تین ورڈوں کو اٹھا کے قرآن میں ڈھونڈو انگلش کی جس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، ان سب میں ذلہ لکھے ہوا رہتا. ذلہ زیڈ سے آ جاتا اس میں. اب دیکھو یہاں پہ کتنا معنی فرق پڑ جا رہا، کتنا نہیں معنی فرق پڑ جاتا اس میں. ہاں تھوڑے دن پڑھ لیے ٹھیک ہے، اب اس کچھ پیٹنٹ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی بن جاتی ہے. قرآن کے لیے صرف ایک مہینہ دو. کتنے مہینے؟ ایک مہینہ. 2 مہینے میں نورانی قاعدہ کمپلیٹ کرنا، 1 مہینے میں قرآن کا مضبوطی سے پارا پکا کر لینا. بس اس کے بعد تمہارے کو قرآن آ جاتی. یہ آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. عزیز دوستو بزرگو، اب آگے چلتے ہیں. اب نئے نئے ریمیڈیز ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان حکیمہ شروع کرتے. نہیں بھی بولے تو رہتا ہمارے ذہنوں میں، یہ سحری میں کھائے، یہ سحری میں وہ دہی پی لیے تو روزہ نہیں لگتا، پیاس نہیں لگتی. کیا باتاں کر رہے؟ روزہ لگنا، روزے میں تکلیف ہونا، بھوک کی شدت سے تم تڑپنا، بھوک کی شدت سے پسینے نکلنا، اس کے بعد اللہ کہہ کر آواز نکلنا، کامیاب ہے زندگی آپ کی. یہ کیا ہے 13 گھنٹے کے اندر اتنے ریمیڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، وہ کھائے تو ایسا ہوتا، انہیں ایسا نہیں. یہ کچھ نہیں. آپ کو جتنا سحری میں کھانا ہے کھانا. بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے بھائی یہاں پر بھی. سحری میں اس لیے کھا رہی کہ میرے کو 2 ٹائم نہیں کھانا ہے، ایک ناشتہ ایک دوپہر کا. یہ سوچ کے سحری دبری ہمارے دے دبا دی. اور رات میں افطار کر کے یہ سوچ کے کھا رہی کہ میں ناشتہ اور دوپہر کا نہیں کھایا بولی. اب بتاؤ ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنے برے طریقے سے، اتنا خطرناک طریقے سے اگر رمضان آپ کا اور میرا گزرے گا تو رمضان فائدہ دیتا. کہاں سے آتا؟ صحابہ کا ایک ایک روزہ ایمان کے آسمان کو چھوتا تھا، جا کر ایمان کی ویسی کشش پیدا کرتا تھا. ایک ایک روزہ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ یہ دیکھے ہوں گے اگر کوئی کسی مسجد میں حافظ صاحب تراویح پڑھا رہی تو دیکھے ان کو قرآن مجید کو انہوں نہیں بولے تو بھی ایک پارے کو 5 سے 6 بار پڑھتے. کتنے بار؟ 5 سے 6 بار. ایسی رف نہیں پڑھ لیتے جاتے، اس کو سمجھ کے پڑھ کے نکلتے انہوں کون سی رکعت میں کون سا پیج کون سا صفحہ پڑھانا ہے. بغیر روزہ مطلب روزہ چھوڑ کے یاد کرتے انہوں. روزہ رکھ کے یاد کر رہی ہوں. کیوں یاد کر رہی روزہ رکھ کر؟ آپ ایک مرتبہ دیکھنا عزیز دوستو بزرگو، قرآن مجید آپ روزے کی حالت میں پڑھو، آپ کو معلوم تک نہیں ہوگا کہ میرا روزہ لگ گیا یا پھر میرا روزہ ہے آج. اللہ رب العزت اتنی مبارک محنتیں، آپ کی اتنی پیاری زندگی کو لمحے کو گزاریں گے، آپ یقین تک نہیں کریں گے، اتنا نور آئے گا آپ کے چہرے پر. اور ایک اہم بات میں آپ کو بتا کر آگے چلتا ہوں. قرآن مجید کو ذرا فون میں، ذرا رمضان میں تو فون میں نکو، رمضان میں خاص طور پر ایسا تو پڑھ سکتے آپ، مسئلے کی بات نہیں ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا رمضان میں قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں. ایسا اللہ میرے کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میرے لیے کیا حکم دیے ہیں، اس کا ہم خاص طور پر خیال کریں. آپ کو قرآن مجید
का देखना आप, ये भी इबादत में लिखा जाएगा, ये भी सवाब में लिखा जाएगा। अब यहां क्या होता मालूम है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात, रमजान में कुरान को फोनों में नको पढ़ो, बल्कि फोनों में 50 नमूने के कुरान है। मैं परेशान हुआ, एक मरतबा एक कुरान डाउनलोड करा, वो कुरान को शुरू के पारे अच्छे देते हैं, बेहतरीन रहते पारे, जैसा ही 4वां 5वां पारा लगा आयतों में गड़बड़ शुरू हो गई। अब बताओ, अब हम हाफिज है, थोड़ा कुरान याद रहता तो हमको मालूम हो गया कि कहां क्या लिखा हुआ है, वरना तो आप हजरत फिरौन बोल के निकल जाते वहां से आगे। मूसा अलग थे, फिरौन हजरत मूसा ऐसा बोल के निकल जाना पड़ता। फिर ये एक बहुत बड़ा मसला है, थोड़ा इसके ऊपर केयरफुल आप मस्जिद के इमाम को या फिर किसी हाफिज कुरान को या फिर किसी आलिम दीन से उसको बाज़ाब्ता चेक कर कर कुरान मजीद को हाथ में लेकर पढ़ना आपकी ये जिम्मेदारी है, एक चीज। दूसरी चीज, बुजुर्गान दीन, बाज दफा क्या होता है, रमजान के अंदर अब पूरे पुराने मुसल्लियां उठ के आए हुए हैं, उनका एहतराम करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं और आप रेगुलर मुसलमान हैं, अब वो रमजान में आए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देंगे उनको कि रमजान के बाद भी आएंगे, इंशाअल्लाह वो आएंगे इंशाअल्लाह। मगर याद रखे मेरे अजीज दोस्तों, अब यहां पर होता क्या है, उनके अंदर एक चिड़पिड़ापन, एक चिड़पिड़ा हट अंदाज उनके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपसी लड़ाइयां या फिर आपसी मोहब्बतों को खत्म करने का मसला हो जाता है। इसका भी हम थोड़ा एहतराम करें, थोड़ा ख्याल कर लें, उनको पहली सफ में जगह दें, भाई यहां आए आप, इंशाअल्लाह हो सकता है कि इमाम की क़िरात सीधा दिल में उतर जाए और अल्लाह हिदायत के सबब बना दे, पार लग जाए नैया और आपकी नमाजें उनकी नमाजों के साथ मिल जाए, तो बिल यकीन आप ही उसके बहुत बड़े वो हो जाएंगे। और एक आखिरी बात और अहम बात, रमजानुल मुबारक के अंदर टोपी दाढ़ी बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पहन के भी शैतान आते मस्जिद के अंदर, ये पॉइंट की चीज है। ये कब से हो रहा, बिल्कुल 5-7 साल से हो रहा है। टोपी बेहतरीन रहेंगी, बेहतरीन तरीके से तोप पहनेंगे, बेहतरीन तरीके से उनके दाढ़ी रहेंगी, बेहतरीन तरीके से शानदार अतर उतर लगा कर आएंगे। मगर याद रखो मुसलमानों, ऐसे लोग, चूंकि आप इनको इससे पहले नहीं देखे और उन्होंने आपको इससे पहले नहीं देखे सोए, अब इसका फायदा उठाते हुए हमारे पास हो क्या रहा है, फितनों का एक दरवाजा खोल दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है बोलिए, फितनों का दरवाजा। अब यहीं से वो जो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी मिट्टी बातें करके पिना दे रहा है सहरा, ये कहते हुए कि मैं नबी हूं। क्या हूं, मैं नबी हूं। ये हालतें मुसलमानों की बस्तियों की, मुसलमानों की मसाजिदों का हाल चल रहा है। अफसोस की बात यह है, कई मुसलमान रमजान में तरावियां मुकम्मल पढ़े, रोजे इबादतों के साथ गुजरे, मगर उनके रमजान के बाद की जिंदगी तबाह व बर्बाद हो। क्यों? आपने किसी आलिम दीन को अपना बड़ा बनाकर, किसी आलिम दीन को अपना सरपरस्त बनाकर, किसी आलिम दीन के हाथ में हाथ दिए बगैर तुमने अपना काम किया, बिल यकीन उसका नतीजा यही होगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जरा सलीके से, एहतराम से, अदब से उन्हीं लोगों को देखना होगा जिनके, अब मुल साहब वैसे लोग तो नहीं आते हमारे पास, वैसे लोग नहीं आते ठीक है, मगर मेरे भाइयों हमारे लोगों में भी लोगों का जहन बदल गया है। शकील बिन हनीफ कुछ नबी बोलना शुरू कर दिए हैं लोग, यासीन को भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मसीह मान चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों के दिलों में यह बात डाल रहे हैं कि अब यही हमारा सबसे बड़ा वली मुत्तकी नबी है। बस उनके चेले चपेटे आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन डाइवर्ट करते रहते हैं। इसीलिए जरा होशियार, चौकन्ना। हाँ, हमारे इस इलाके में यह चीज कम है, मगर याद रखें जहां कहीं पर भी है, आप अपनी और अपनी फैमिली की, अपने छोटे नौजवान बच्चों का खूब इसमें एहतराम और उनको इस तरीके से देखना होगा। बुजुर्गान दीन, अब ये रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, कितने दिन हुए, 2 दिन हो गए। यकीन करो और अपने दिलों पे हाथ रखकर कहो कि क्या मैंने इन 2 दिनों को
अभी जितनी बातें कही गई है पुरानी बातें हैं, ये कौन सी नहीं बोला मैं, पूरी पुरानी बातें बोला, अंदाज बदल के बोला बस। मेरे भाइयों, आपने क्या इससे पहले इन दो रोजों की तारीख को ऐसे गुजारा? क्या आपकी ग़ीबत हुई? क्या आपकी चुगली हुई? क्या आपने तिलावत को छोड़ दिया? क्या आपने फुला काम करना था नहीं किया? ये सारी चीजों को अभी देखो, अभी 28 रोजे बाकी हैं। कितने? 28 रोजे। अल्लाह माफ करे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त निकलता गया, हाथ को कुछ ना आया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बद्दुआ में शामिल हो जाएंगे जिसमें अल्लाह के रसूल ने आमीन कही। किन की दुआ पर? हजरत जिब्रील अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ पर। बद्दुआ देने वाले कौन? आमीन कहने वाले कौन? मामूली यारो, थोड़ी बद्दुआ कोई दिया समझो, उसकी बद्दुआ कहां से कहां लग के चले जाती मालूम है? ये रसूलुल्लाह हैं। इनकी बद्दुआ में आना चाहोगे? अल्लाह की पनाह है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए ऐसी चीजों के जरिए से। और इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमानों को देखा गया है कि वो रमजान को यूं समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा महीना है कि इसमें सिर्फ रोजा रखना है, बस नहीं, इसमें रोजे के साथ आपको पाक साफ भी रहना है। मुंह की बदबू नहीं आना चाहिए। मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है, नो डाउट, बट आपको क्या करना है? आपको अपना मुंह साफ रखना है। आपको अपने भाई को बात करते वक्त तकलीफ नहीं देना है। आप अपने पास एक मिसवाक रखें। हो सकता है आदमी चूंकि पेट खाली होने की वजह से एक तरह की बदबू क्रिएट हो जाती है, अंदर बन जाती है, मगर वो बदबू सामने वाले को खतरनाक असर दे देती है। कितने ऐसे लोग हैं मुंह हटा के बात करना पड़ता है। थोड़ा आप इसका एहतमाम करें, एक चीज। दूसरी चीज, रमजान गुजरे तक बाला नहीं कटाते। बोल साहब बाला कटाए तो चलता, बालों से हल्लक का क्या तो ताल्लुक है जी? है क्या? तो भी कुछ भी नहीं है। आप बाल का प्यारे दिखना, मुसलमान बोले तो प्यारा, हसीन, जमील, इतना प्यारा कि इसकी कोई हद नहीं है हमारा मुसलमान। आतर खूब लगाएं। आपको बताऊं, मैं आपको रोजा नहीं लगने की एक ट्रिक बता रहा हूं, ये गौर से सुनिए आप। मुंह हाथ जब भी आप जो भी नमाज पढ़ रहे हैं, आप फजर पढ़ो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, तरावी पढ़ो, जो भी आप नमाज पढ़ रही, साबुन से जबरदस्त तरीके से आप अपने चेहरे को साफ तरीके से क्लीन करो। दूसरा काम, आप अपने जिस्म पर खूब अतर लगाओ। कपड़ों पे नहीं बोल रहा हूं मैं, अच्छा याद रखो, ये कहां पे? बदन, बॉडी पे डायरेक्ट ऐसा अतर लगाओ कि आप चले तो भी ये मालूम होना कि ये खुशबू मेरी चारी बोल, ऐसा अतर। फिर उसके बाद हर नमाज से पहले आप एक नहीं 2 मरतबा मिसवाक करना। कितनी मरतबा? 2 मरतबा मिसवाक करना। और हर नमाज से 5 मिनट पहले आके मस्जिद में बैठ जाना। अब देखो जी, रमजान के रोजों का मजा कैसा आएगा इंशाअल्लाह। अब तक हम लोगों ने क्या किया है, रमजान के रोजों का वो अलग ही है। वो गैर लोगों का तरीका है भाई कि 1 महीने तक चपला नहीं पहने, 1 महीने तक बाला नहीं कटे, 1 महीने तक क्या की नहीं करे, कैसे की दिखते। नहीं, आपको बाल कटाना है, आपको सारे वो काम करना है जो करने के हैं। नहीं करने के काम आप रुक जाएं। और इसी तरीके से उन हजरात को ये बात गौर से सुनना चाहिए जो इफ्तार और सहरी के फौरन बाद अपने अपने पान डब्बों के पास जाकर अपनी मशाल सुलगाते हैं और अपनी मशाल को हाथ में लेकर ये कहते हैं कि हाँ अब हुआ देखो सुकून। ये अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह ने आपको प्यारा खजूर, प्यारा ठंडा मशरूब पानी अल्लाह ने इनायत फरमाया था। आपने वो पीकर तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, मगर हाथ में सिगरेट शरीफ आते की ये है देख सुकून। हाँ, इसके कितना सुकून मिल रहा। ये नहीं है जनाब, आप अच्छा याद रखो, अल्लाह के साथ ये लफ्ज बगावत कर रहा है। आपको इस चीज से रुकना चाहिए, आपको इस चीज से अपने आप को महफूज रखना चाहिए, वरना तो हमारे मुसलमान इस चीज को करने में फख्र महसूस करते हैं। ये एक चीज। आखिरी चीज जो खवातीन के ताल्लुक से है, आप ही से मुताल्लिक, खवातीन बोले तो उनको है मैसेज, आपसे रिलेट है। क्या है?
خواتین کے لیے مکمل وقت ان کے لیے الگ کر دیں محترمہ، 3 بجے تک آپ افطار کا سارا سامان ریڈی کر دیں، یا نہیں تو آپ کوئی ایسا وقت نکالیں جس وقت میں آپ ہمیں یہ چیز تیار کر کے دے دیں۔ اب عصر کی نماز کے بعد دیکھ کام لگا رہی، یہ وہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اس کی عبادتیں پورے مہینے کی غارت ہو جا رہی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں اگر آپ کو اتنا ہی تلن بھلن کے کھانے کے شوق میں اپنے آپ کے چٹپٹی زبان اگر ہے تو کوئی ایک خادمہ کو رکھ لے جو مسلمان نہیں ہیں، آپ ان کو رکھ لیں، مسئلہ نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں ان کو۔ یہ میرے بھائیوں یاد رکھو اس چیز کو کہ ہم ان میں یعنی ان ایام میں عورتوں کے حقوق کو عبادت سے مار رہے ہیں۔ ان کو بھی عبادت کرنا ہے، ان کو بھی ثواب کمانا ہے، اور پوچھے تو کیا بول رہے کہتے ہیں یہ پکا کے دینا شوہر کو بھی ثواب ہے؟ نہیں ہے، وہ کب ہے؟ 3 بجے سے پہلے بنائے تو ثواب ہے، 3 بجے کے بعد اگر بنائے تو گناہ ہے۔ صاف سیدھی بات، ایک بنیں گی یہ بات انشاءاللہ۔ اسی لیے کیا کرنا ہے، آپ کو الگ کر دیجئے اور سپریٹ کمرہ ان کے لیے مستقل عبادتوں میں کرنے کے لیے ان کو الگ کر رکھ دیجئے، تب جا کے ان کی عبادتوں کا اور آپ کی عبادتوں کا دونوں میچ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین ہماری ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور سارے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے، اپنے اپنے شوہروں کے لیے، بھائیوں کے لیے اتنی خدمات کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کا ٹائم ابھی سے آپ بنائیں، کب سونا ہے، کب ان کے لیے راحت کی زندگی ہے، کب ان کے لیے فلاں ہے۔ کئی خواتین تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے کو تو رمضان صرف پکوان کا ہی مہینہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس کو ہم سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے میں رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے کیا کیا چیزیں آپ کی ہو سکتی ہیں اس چیز کو ذکر کیا جائے گا۔ ابھی ذکر کرتے مگر ٹائم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات جو میں ابھی کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، کسی عالم دین کو اپنا رہبر بنا لو۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، لوگاں بھول کے کیا تو بھی کھا رہے کہتے، اب ہوتا بھائی 1-2 دن عادت نہیں رہتی، اچانک بھوک لگ جاتی، پیاس لگ جاتی، پانی پی لیتے۔ اچھا سمجھ لو آپ یہاں پہ غلطی سے آپ نے کوئی کام کیا ہے، یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے پولا ہے، آپ نے چک لیا، پی لیا، کھا لیا، ڈزنٹ میٹر، آپ نہیں، آپ برابر ہیں، آپ روزے میں چلتے جاؤ آپ آگے۔ ارے یار میں پانی پی لیا تھا، رے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہو گئی بات ختم، نہیں رے بھائی ہو گیا شاید، بلکہ انہیں پھر گھر میں آ کے پیراں چوڑے کر کے پھر ایک بوٹل پانی پی لے رہا، اب گیا روزہ اس کا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا معلوم؟ خود سے روزہ توڑا انہیں۔ اب مول صاحب کو پوچھ لینا کیا ہوتا، ایک تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اب دیو یہ ہے۔ اسی لیے ہم کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچے اور صدق کے دل کے ساتھ یہ رمضان کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، قرآن کے پڑھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔